السلام علیکم ناظرین۔ پوری دنیا کی سب سے سمجھدار خاتون جو شادی سے پہلے پورے پاکستان کی خواتین کو زندگی پر درس دیتی ہوئی نظر آتی تھی کہ زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے۔ جی ہاں، ڈاکٹر نبیہ علی خان کی شادی کچھ ماہ بعد ہی گھریلو جھگڑے کی وجہ سے صورتحال بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر نبیہ علی خان جو اپنی شادی کے چرچے سوشل میڈیا پر خوب کرتی تھی، آج افسوسناک طور پر اپنی شادی کے صرف 2 ماہ بعد خاتمے کا اعلان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے رشتے کو ایک خواب کی طرح پیش کیا، لیکن اب گھریلو تشدد کے الزامات کے باعث یہ خواب ٹوٹ گیا۔ ان کی کہانی ایک سبق ہے، دکھاوے کے پیچھے حقیقت ہمیشہ غالب آ ہی جاتی ہے۔ آج 60 دن بھی نہ گزر سکے اور اب اصلی تے نسلی کھوکر بڑا حرامی اور ایش ٹائپ کا ہو گیا۔ اس کے والدین جو پہلے کمال تھے اب جلال ہو گئے۔ پہلے دن سے کہہ رہے تھے اس ڈھونگی اور ڈرامے باز طبقے سے دور رہنا چاہیے۔ یہ سارا کچھ ڈاکٹر نبیہ علی نے فضا علی کے شو میں جا کر بتایا۔ فضا علی کے شو میں جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا ہی ہے۔ فضا کا بھی بھونڈے انداز میں حیران ہونے اور رونے کا ناقابل برداشت ایکٹنگ بتا رہی تھی کہ یہ سب جانتے بوجھتے کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ زور و شور سے مسلسل اپنی بھڑاس نکال رہی تھی تو دوسری طرف فضا صاحبہ مسلسل رونے کی ناکام ایکٹنگ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ کوشش اتنی زیادہ ہوئی کہ 2 آنسو ڈاکٹر صاحبہ کی آنکھوں سے بھی نکل ہی آئے۔ اب فضا کا شو تو سب نے دیکھ لیا، لیکن اصل میں ایک شو اور بھی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا تماشا ہوا ہے۔ جی ہاں، فضا کے انٹرویو سے پہلے ایک ریسٹورنٹ میں ڈاکٹر صاحبہ اور ان کے شوہر کا مختصر سا انٹرویو سامنے آیا۔ اس میں ان کے شوہر صاحب نے ہوسٹ کے ہر سوال کے جواب میں ڈاکٹر صاحبہ پر نامناسب انداز میں خوب طعنے کسے اور دل کی بھڑاس نکالی۔ یہ دیکھیے اس ویڈیو کلپ میں۔ ایک بری عادت ہے جو ہر عورت میں ہوتی ہے، شک والی۔ بھی نہیں شکی نہیں ہوں میں۔ کیا کہتی ہیں؟ آپ کو کیوں شک کرتی ہیں؟ ذرا بتائیں ڈیٹیل۔ یعنی کہ یہ عورت کی فطرت ہے میرے خیال سے، شک جو ہے نا وہ عورت کرتی ہے، ہر حالت ہر صورت میں کرتی ہے۔ حضرات ایسی حرکتیں کرتے کیوں ہیں جس سے عورت کو شک ہوئے نا؟ سارے مرد ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا، کچھ مرد جو ہے وہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ اب آپ بتا دیں کوئی ان کی بری عادت۔ انہوں نے تو بتا دی شک کرتی ہیں آپ، وہ کیا کرتے ہیں؟ برا نہیں، مجھے نہیں لگتا کوئی اتنی کوئی خاص بری عادت ہے۔ سیاسی جواب نہیں دینا ہے پلیز۔ جواب نہیں ہے، سیاسی جواب نہیں ہے۔ بری عادت مجھ میں ہی ہوگی کوئی، میں نہیں سمجھتی کہ ہسبینڈ کے سامنے تو ایسے کہتے ہی نہیں ہے نا۔ نہیں دیکھیں، اب میں ہسبینڈ کو کچھ کہتے ہی نہیں ہے۔ میری عادت بری میں بتا دیتا ہوں کہ میں، سمجھ آ گئی آپ کو؟ میری عادت یہ ہے کہ میں بہت زیادہ جو ہوں نا وہ غصے میں جب آتا ہوں نا تو میرا غصہ بہت برا ہوتا ہے۔ آپ غصہ کیوں کرتے ہیں؟ اتنی پیاری بیگم ہونے کے باوجود آپ کو غصہ کس خوشی میں آ رہا ہے؟ غصہ اس بات پہ کرتا ہوں کہ جیسے ایک بندہ ہے نا کہ وہ اس کو کہا جائے کہ یار تم نے یہ کام کیا ہے اور اس نے نہیں کیا، تو پھر اس بات پہ غصہ کرتا ہوں۔ اگر اس نے کیا ہو نا تو وہ چپ کر جائے گا، سن لے گا باتیں، لیکن اگر اس نے نہیں کیا نا تو وہ پھر نہیں سنے گا۔ کھانے میں کیا اچھا بنا لے؟ اس انٹرویو میں دیکھ کر ایسا لگا جیسے ان صاحب نے جان بوجھ کر بیوی کو دھمکانے کے لیے وہ انٹرویو شاید کروایا تھا کہ میں انتہائی شریف انسان ہوں اور تمہیں پبلک کے سامنے ذلیل بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ پہلے ہی شادی اور اس سے پہلے سیلاب والے معاملات پر کافی ٹرول ہو چکی ہیں اور ان معاملات پر جس ذہنی کیفیت سے وہ گزری ہوں گی یقیناً دوبارہ نہیں گزرنا چاہتی ہوں گی۔ لہٰذا ان صاحب نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ انٹرویو کے دوران یہ صاحب انتہائی بدتمیزی سے اپنی بیوی پر تاک کر وار کرتے رہے۔ ڈاکٹر صاحبہ غصے بھرے جذبات چھپانے اور مسکرانے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آئی، سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جب ان کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیا ہوا ہے تو وہ بھی فضا کے شو میں جا پہنچی اور جو کچھ ان کے شوہر نے کرنے کی کوشش کی، جواب میں اس سے 2 گنا زیادہ کر کے انہوں نے بدلہ لے لیا اور جتا دیا کہ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو پھر میں تم سے
4 हाथ आगे हूँ। लेकिन मैं अपनी लाइफ के लिए बहुत टफ डिसीजन लेना चाहती हूँ आगे। मुझे नहीं लगता कि मैं देखिए मैं कोई टफ डिसीजन नहीं लेना, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, आपने ऐसा कोई टफ डिसीजन क्योंकि मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मेरा अपना दिमाग है, मैं तो लोगों को मतलब डील भी अपने माइंड के मुताबिक करती हूँ कि मैं कम पेशेंट्स देखती हूँ कि भाई मेरा स्ट्रेस और डिप्रेशन लेवल ना बढ़े। बात सुने, माहिर नफ्सियात जो होते हैं ना पत्थर के दिल के नहीं, और आपका दिल पत्थर का है। नहीं, कोई माहिर पत्थर है आपका दिल, क्या हो सकता? क्या आपको कोई तकलीफ दे, कोई चोट लगे आपको नहीं होगी क्या? ज्यादा होती है, हम ज्यादा हसास होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, दोस्ती से शुरू हुई बातचीत मोहब्बत में बदलती है, फिर शादियां भी यही होती हैं, लड़ाइयां भी यही होती हैं और तलाक़ें भी यही हो जाती हैं। आज के दौर में जिसके पास 4 फॉलोअर्स हैं, वो चाहे मर्द हो या औरत, उसे लगता है दुनिया उसके कदमों के नीचे है। ऐसे लोग चाहते हैं सिर्फ हमारी सुनी जाए, सिर्फ हमारी मानी जाए और सिर्फ हम अहम हों। दूसरी तरफ भी उस जैसा सरफेरा हो तो ऐसे रिश्ते ज़्यादा देर नहीं टिकते। जब दोनों में से एक भी समझना ना चाहे, निभाना ना चाहे, झुकना ना चाहे, तो घर हमेशा तबाह हो ही जाता है। एक दूसरे को पसंद करने, बुलंदो बाला दावे करने और एक दूसरे की साथ हकीकी ज़िंदगी में साथ रहकर मसाइल से नाबरद अज़मा होकर ज़िंदगी गुजारने में बहुत फ़र्क होता है। किसका कसूर है, किसका नहीं, ये अलग किस्सा है। बुरा ये है कि सालों की मोहब्बत के बाद चीज़ें इतनी जल्दी कैसे बिगड़ सकती हैं, और उससे भी बुरा ये है कि ये दोनों अब डिजिटल लड़ाई लड़ रहे हैं। घर में लड़ाई हो तो पूरा मोहल्ला बाज़गश्त सुनता है और तमाशे से लुत्फ़ उठाता है। ये तो सरे बाज़ार लड़ाई है, इसे दुनिया देखेगी और मजाक उड़ाएगी। अल्लाह करे कि दोनों अब भी बात आगे ना बढ़ाएं और घर तोड़ने की बजाय जोड़ने का सोचें। दरवाजा बंद करने तक की इजाजत नहीं है नहीं कि आप दरवाजा होती। लॉक करके अपने शौहर के साथ सही अगर कह सो रही गए हैं। हैं तो आपने ये बहुत बड़ा कोई जो है वो मामला खराब कर दिया उनके लिए। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ना, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं जॉइंट फैमिली ये सिस्टम सही है या में गलत है रहने आज? की कायल भी नहीं हूँ। ये सही हो रहा है आज भी माशरे में बिल्कुल हरकतें नहीं हो सही रही हैं, ये सही हो रही है, नहीं, ये बिल्कुल ठीक सही है। नहीं हो रहा, क्योंकि जो औरत आप अपने घर में लेके आए हैं, जो बहू बना के लेके आए हैं, उसको इज्जत देना आपका फर्ज है। ये नहीं कि उसके शौहर के कान भरे जा रहे हैं। अपनी आंखों से, अपने कानों से बीवियां जो है वो सुन रही होती हैं कि कभी जो है वो पास बिठा के शौहर के कान भरे जा रहे होते, तुम्हारी बीवी यूं करती है, तुम्हारी बीवी ये लिबास पहनती है, तुम्हारी बीवी ऐसे मेकअप करती है। और ताना भी मारना होता तो बोलते हैं बीवी की गोद में बैठ जाओ, जाओ जाओ हाँ, जाओ उसकी गोद में बैठ जाओ। आप जब शौहर को ये कहेंगे कि तुम जोरू के गुलाम हो, तो वो शौहर जब वो अपने तकब्बुर और अपनी जो है वो गरूर में आके बीवी पे जुल्म शुरू कर देगा, और यही आज का शौहर जो है वो कर रहा है, जिसकी वजह से घर नहीं बस पा अच्छा, रहे। मुझे आपने ये पैगाम भी देना। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। परसों हमने साथ खाना खाया है, कल भी हमने साथ खाना खाया है। तो ये कल रात की बात है कि वो गई है और सुबह उधर शो में जो है वो बैठ गई हैं। बाकी मेरे घर में जो है वो मेरी बड़ी भाभी हैं, वो डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनके 2 बच्चे हैं बड़े खूबसूरत माशाल्लाह, वो 9-10 साल से हमारे घर की बहू हैं। और ये भी जो है वो कोई हमला नहीं करूंगा, मैं कोई जवाबी वार नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा कि हम जो है वो नस्ली हैं, खानदानी। हमने जिसके साथ खा लिया एक प्लेट में, जिसके साथ बैठ गए हैं, वो हमारे साथ दुश्मनी पर भी उतर आए, हम जनाब जो है वो उस पर हमला नहीं करेंगे। कहते हैं ना कि अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हें दुश्मन भी नस्ली मिले, दुश्मन भी खानदानी मिले, क्योंकि दुश्मन भी नस्ली खानदानी ना हो तो बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन दुश्मनी औरत से तो होती नहीं कि मैं जो एक औरत से दुश्मनी करूं। एक औरत, क्योंकि अल्लाह ने मर्द को ताकतवर बनाया, औरत को कमजोर बनाया, तो औरत से कोई मुकाबला नहीं बनता। तो औरत के किरदार पे भी बात नहीं बनती। कोई किसी किस्म की नेगेटिविटी मैं नहीं करूंगा, कीचड़ नहीं उछालूंगा। वो मेरी इज्जत है, बीवी या भी निकाम है मेरे, ठीक है। तो अपनी मर्जी से गई है, और अभी कोई पहले